باب منبر جملہ حاضرین، پیارے بچوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے حالات کو دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ کس عنوان کو اٹھائیں اور تقریر اس موضوع پر سنائیں۔ ایسے حالات میں تو جو ذہن میں ہو وہ بھی نکل جاتا ہے۔ اتنی جلدی میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ گزشتہ سال غالباً 1 بجے کے بعد نمبر آیا تھا۔ اس وقت اس تعداد سے تو زیادہ تھے لوگ، اور تقریر ہو بھی گئی تھی، آپ نے سنی بھی تھی۔ اب کیا سناؤں اور کیا بتاؤں؟ کچھ باتیں اگر آئیں ذہن میں اور آپ محبت سے سنیں تو کچھ دیر خدمت کی سعادتیں حاصل کر سکوں۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور جشن بہاران سبھی کو مبارک فرمائے۔ آقا کی آمد کے جلوے اور بستی بستی، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر، ہر جگہ آمد مصطفیٰ مرحبا نعروں کی صداؤں سے فضا گونج رہی ہے، اور بڑا پیارا سما ہے، بڑا پیارا موقع ہے۔ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ نور پور میں ایسے سنی مسلمان کہ جن کے دل میں سمجھتا ہوں کہ پر نور نہیں ہے بھی، پر ظلمت تو بھی نہیں کہوں گا لیکن پر نور نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو ایک رات کے لیے سال میں یہ جلسہ ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا۔ ہمارے حافظ و قاری جو مدرسے کے استاذ ہیں جنہوں نے تعلیم کی، کیا نام ہے، ریاض النبی صاحب، ہاں ریاض النبی صاحب نے، اور آپ تمام حضرات نے، اور بستی کے تمام علماء نے جو بھی حفاظ و قراء بڑی محنتیں کی ہیں، پروگرام کو سجایا۔ آپ حضرات اگر یہ سننے کے لیے نہیں آئیں گے تو ایسا لگے گا کہ واقعی محنتوں پر کہیں پانی تو نہیں پھر رہا ہے، اور اگر کچھ اور ہی سننے کے عادی ہیں، میں سمجھتا ہوں بستی تو ایسی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ بستی میں لوگ چٹکلے ہنسی مذاق سننے کے عادی ہوتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ صاحب مفتی احمد رضا وہ بھی سنائے، مفتی جلیس آئے ہیں وہ بھی ہنساتے ہنساتے تو نہیں ہے، چلو کیا کریں گے جا کر، تو پھر کسی شیخ چلی کو لا گئی کھڑا کر دیا جائے اسٹیج میں، تو بہت اچھا لگے گا اگر ایسا ارادہ ہے۔ لیکن اب جو بچے ہیں ماشاءاللہ وہ سب باحوصلہ اور سمجھ رکھنے والے ہیں، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ حضرات ہیں۔ اطمینان سے چند باتیں آپ حضرات محبتوں سے سن لیں۔ آمد مصطفیٰ کا جلسہ ہے، جس عنوان کو اٹھایا میں نے وہ تھوڑا سا الگ ہے، لیکن اسی عنوان پر تقریر کروں گا، اپنے موضوع پر، اپنے عنوان پر، لیکن تھوڑا الگ ہے، اور سمجھنے میں بھی تھوڑا سا ذہن آپ کو لگانا پڑے گا۔ اگر سنیں گے محبت سے تب سناؤں گا، غور سے سنیں، چاہے سبحان اللہ سوچ کے بولیں، کچھ دیر میں بولیں، سمجھ میں آ جائے تب بولیں، لیکن یہ احساس دلائیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ
सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आला हजरत वसीमुल बरकत इरशाद फरमाते, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सबका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, खुद सरापा नूर थे वो था खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और आला हजरत दूसरी जगह फरमाते, जो कई जबान में नात लम याति नज़ीरू का फी नज़री, मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दो सरा जाना। लम याति नज़ीरू का फी नज़री, आपकी तरह किसी नजर में कोई आया नहीं है। आला हजरत फरमाते, आपकी तरह किसी नजर में कोई आया ही नहीं। आला हजरत ने फरमाया यही मफहूम हजरत हसन का बहुत सारे सहाबा का हदीसों में भी है। तो हदीस के मुताबिक आला हजरत की शायरी होती है ना, आला हजरत फरमाते लम याति नज़ीरू का, आपकी तरह, आपका मिसल, आपकी नज़ीर, आपके जैसा किसी नजर में कोई, बोल दो हल्के से करता नहीं जा रहे, आया ही नहीं। आपकी तरह किसी नजर में कोई आया ही नहीं। और आता भी कैसे, मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, तेरी तरह तो कोई पैदा हुआ ही नहीं है। ये तो आला हजरत भी फरमाते ना, तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है। जगराज, जग समझते हैं, जग का माना दुनिया और राज के माने हुकूमत। जगराज को ताज, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज, तुरे सर सो है, तेरे सर ही को अच्छा लगता है। जगराज को ताज तुरे सर सो है, तेरे सर ही को अच्छा लगता है, तेरे माथे को अच्छा लगता है। ताज सर पे होता है ना, जगराज पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज आप ही के सर अच्छा लगता है। तुझको शहे दो सरा जाना, तुझको दोनों जहान का बादशाह जाना। ये आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत की शायरी है। मैंने थोड़ा सा अपना भी आपका भी बना लिया। अब सुने कुरान की आयत, जैसा मेरा मिजाज है, अपने मिजाज के हिसाब से तकरीर करेंगे। अल्लाह फरमाता है, समझ में आएगा आपको इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलोगे। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला ताअलमून शैया। थोड़ी तमहीद 5 मिनट बर्दाश्त कर लियो, समझ लेना। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से इस तरह निकाला, अल्लाह ने पैदा किया। हमें आपको किसने पैदा किया बता दो जरा मुझे। अल्लाह ने बनाया ना, बनाने वाला तो अल्लाह है। और कितना प्यारा है बनाने वाला, कितना अच्छा है। कितने बैठे हो, 50 हो गए, बच्चे मिला के बड़े मिला के सब 50 हो गए। किसी की सूरत किसी से मिलती नहीं है। आप करोड़ों को एक जगह बिठा लो, किसी की सूरत किसी से मिलती है क्या? नहीं। तो बनाने वाला कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। उसने इतने बनाए और शक्ल एक जैसी है। मतलब ये कि नाक जहां होना है सबकी वही है, कान वही है। अगर हट जाए इधर उधर तो भोंडा लगेगा आदमी, कान इधर उधर हो जाए तो भोंडा लगेगा। जो जहां होना चाहिए वही है। लेकिन रब ने एक जैसी सूरत बनाने के बाद भी किसी की शक्ल को दूसरे से मिलाया नहीं है। कुछ ना कुछ फर्क जरूर है, हर एक की पहचान हो जाती है। बनाया अल्लाह ने बनाया, माँ के पेट से निकाला, हमें आपको निकाला, दुनिया में भेजा। इस तरह भेजा, कैसे भेजा? जब हम और आप दुनिया में आए, ला ताअलमून शैया। सुन लीजिएगा गौर से, जब हम और आप दुनिया में आए कुछ जानते थे क्या? पढ़ना लिखना बोलना जानते थे? बता दो मेरे भाइयों बुजुर्गों, थोड़ा एहसास दिलाओ। मैं यही बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिएगा। ये ना समझे मैं चीख के बोलूंगा तभी अच्छा बोला जा रहा है। जैसे समझ में आए वैसे अच्छा लगना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, ये भी अच्छा लगे, इस अंदाज से भी अच्छा लगे। आज चिखवाओ मत, इसलिए कि पब्लिक है ही नहीं जोर से और जज्बाती बहुत ज्यादा बोलने की। ऐसे सुनो, ला ताअलमून शैया। जब बच्चा पैदा होता है दुनिया में, अल्लाह ताला भेजता है तो कुछ भी नहीं जानता। जानता है लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना,
کچھ نہیں جانتا، نہ لکھنا جانتا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے۔ اگر آج کوئی بچہ کسی ہاسپٹل میں پیدا ہو اور وہ پیدا ہوتے ہی اسپتال کا نام پڑھ لے، اگر پڑھ لے، مان لو خلاف عادت اگر پڑھ لے، تو اسپتال کا اسٹاف سارا باہر کھڑا ہوگا، نہیں ڈر جائے گا؟ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، مدرسہ ہے نا یہ، پیدا ہوتے ہی پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، سارا اسٹاف باہر ہوگا، ڈر جائیں گے، ڈر کے مارے کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ عجیب بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی پڑھ رہا ہے، کوئی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ جب دنیا میں آتے ہیں بڑے سے بڑے آئے، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ نے لکھنے پڑھنے سیکھنے سکھانے کے لیے، میں سب کے لیے بتا رہا ہوں، سن لو غور سے، لکھنے پڑھنے کے لیے تمہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے کان بنائے تاکہ سن کے کچھ حاصل کر لو۔ کدھر دھیان ہے؟ میری طرف ہے۔ اللہ نے کیا بنائے؟ توجہ ہے؟ اللہ نے کان بنائے تاکہ سن کے کچھ علم حاصل کر لو۔ وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں بنائی دیکھ کے کچھ حاصل کر لو۔ والافئدہ، اللہ نے دل بنائے، دماغ بنائے، سوچ سمجھ کے کچھ حاصل کر لو۔ یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیجا، ترقی کے لیے بھیجا، یوں نہیں بھیجا کہ بیکار آئے ہو، کھاؤ پیو، یہ تو جانور بھی کرتے آتے دنیا میں ہیں، آتے ہیں، بچے پیدا کرتے کھاتے پیتے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تمہارا مقصد یہ نہیں، رب کی مشیت یہ ہے میرے بندے جب دنیا میں آئے ہیں کانوں سے سن سن کے کچھ حاصل کر لیں، آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے کچھ حاصل کر لیں، دل سے سوچ سمجھ کے کچھ حاصل کر لیں، اور جب حاصل کریں گے تبھی آگے بڑھیں گے۔ جب پڑھو گے نہیں تو کیسے بڑھو گے آگے؟ بولو کوئی پڑھا لکھا آیا نہیں آیا؟ ذرا غور کیجئے گا، اب میں تمہید باندھ لی ہے میں نے، باتیں اب سمجھ میں آنے لگے گی۔ سب ان پڑھ آئے، کوئی پڑھا لکھا نہیں آیا۔ یہ حافظ صاحب ہیں، یہ ہمارے ناظم صاحب ہیں، مفتی احمد رضا صاحب نے اچھی تقریر کی، یہ کیا پڑھے لکھے پیدا ہوئے تھے؟ ہمارے ناظم صاحب مولانا شعیب صاحب یہ لکھے پڑھے پیدا ہوئے تھے؟ حافظ ریاض النبی صاحب لکھے پڑھے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، یہ آئے ان پڑھ آئے، دنیا میں آ کے انہوں نے اپنے کانوں کا استعمال کیا، آنکھوں کا استعمال کیا، حافظ قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے، اپنے وقت کا کوئی مفتی ہو گیا، کوئی بہت بڑا مفکر ہو گیا، محدث ہو گیا، اتنے بڑے بڑے ہو گئے، کوئی اپنے وقت کا امام اعظم ہو گیا، کوئی امام شافعی بن گیا، کوئی امام احمد بن حنبل بن گیا، کوئی امام مالک ہو گیا، کوئی امام محمد بن گیا، کوئی امام ابو یوسف ہو گیا، کوئی غوث اعظم لکھ پڑھ کے اتنا بڑا بن گیا، اور بریلی آ جاؤ تو کوئی احمد رضا ہو گیا، کوئی احمد رضا ہو گیا۔ ان پڑھ آنے والے پڑھ پڑھ کے اتنے بڑے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے۔ یہ تو دینی تعلیم کی بات ہے کہ پڑھ پڑھ کے ہوتے ہیں، جہاں مجھے لے کے جانا ہے تو میں وہاں لے کے جاؤں گا۔ سنو، ان پڑھ آنے والے پڑھ پڑھ کے وہاں پہنچے، یہ تو دین کی بات ہے۔ اب دنیا میں ذرا دیکھو، آپ دنیا کی تعلیم کوئی ڈاکٹر پڑھا لکھا آیا تھا کیا؟ بتاؤ ذرا مجھے، ان پڑھ آیا، پڑھ پڑھ کے کہاں سے کہاں پہنچا؟ آپ کی نبض کو دیکھ لیا، آپ کے ٹیمپریچر کو اس نے پہچان لیا، ٹیمپریچر کتنا ہے، آپ کے سینے میں آلہ لگایا، اندر کا پہچان لیا، پھیپڑوں کی حرکت کیا ہے، اس کی حرارت کیسی ہے۔ وہ انسان ڈاکٹر بنتا ہے، کتنی ترقی کرتا ہے، انسان باہر بیٹھے بیٹھے اندر کا دیکھ لیتا ہے۔ کس قدر ترقی کی ان پڑھ آنے والے نے کہ آپ کے پیٹ میں ایک مشین رکھی ہے، اندر کا بتا دیا۔ کہاں کا بتا دیا؟ ذرا توجہ چاہوں گا، میری طرف دیکھتے رہو۔ اندر کا بتا دیا، مشین رکھی پیٹ پر، آپ کے پیٹ کے اندر کا بتا دیا کہ آپ کے گردے میں یہ انفیکشن ہے، خون کی جانچ کر لوں۔ آئے خون سے ساری بیماریوں کو آزما لیا، اس میں ٹائیفائیڈ ہے یا آپ کو ملیریا ہے یا کون سی بیماری ہے، کون پہچان رہا ہے؟ یہ ایک ڈاکٹر جو ان پڑھ آیا تھا، پڑھ پڑھ کے صرف بلڈ ٹیسٹ کر کے آپ کے دل کو وہ پہچان لیتا ہے، آپ کی کڈنیوں کو وہ پہچان لیتا ہے، آپ کے پھیپڑوں کو وہ پہچان لیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور بولتے رہیے گا، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ غور کیجئے گا، ایک چیز سے، ایک بلڈ سے ساری بیماریوں کو وہ پہچان رہا ہے۔ اور ان پڑھ
अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ कर तरक्की कर रहा है, पहचान रहा है कहां से कहां पहुंचा और किस कदर तरक्की की उसने। जरा गौर कीजिए मेरे भाई को, मेरी तरफ तवज्जो रखें। मैं आपके लिए थोड़ी सी तमहीद बांध रहा हूं। तकरीर ये इस जगह पे करने की नहीं, वाकया सुनाऊं चला जाऊं ऐसा हो जाएगा, लेकिन सुनिए जरा गौर से। एक डॉक्टर इस कदर तरक्की कर सकता है कि वो पेट पर मशीन रख दे, आपके पेट के अंदर की पथरियों को बता दे, गुर्दे में पथरियां हैं, आपके पित्ते के अंदर पथरियां हैं, बता देता कि नहीं बता देता? बोलो बेशक बेशक, बहुत शानदार बोल रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। मैं उन्वान वही लेके जाऊंगा जहां लेके जाना है। सुनिए जरा गौर से, माशाअल्लाह तवज्जो रखे। मदरसा इसी मकसद के लिए है, पढ़ेगा तरक्की करेगा, पढ़ेगा अनपढ़ आने वाला जब आगे बढ़ाना होगा तो उसके हाथों में कलम देना होगा, उसके हाथों में किताब देना होगी, उसकी निगाहों के सामने अल्लाह वकाला रसूलुल्लाह की सदाओं को बुलंद कराना होगा, उसे पढ़ाना होगा। अनपढ़ आने वाला आपकी पेट पर मशीन रखता है और कुत्ते के अंदर की पथरियां बता देता है कि पथरियां कितनी है, उनका एमएम क्या है, उनका साइज क्या है, तादाद कितनी है, बताओ। वो शुमार करके बता रहा है कि नहीं बता रहा है? आपके गुर्दे में 3 पथरियां हैं, उनका साइज ये है, वो तादाद भी बता देता है, कहाँ का कितनी अंदर का बता रहा है। पेट की खाल बड़ी मोटी है, उसके नीचे झिल्ली है, उसके अंदर गुर्दा है, गुर्दे के अंदर पथरियां हैं, इतनी अंदर का देख के बता रहा है। बाहर बैठने वाला बोलो ये तरक्की है कि नहीं है? बताओ तरक्की है कि नहीं है? तुमने तरक्की की है, इस अनपढ़ आने वाले इंसान ने तरक्की की है, इस कदर तरक्की की अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के पेट के अंदर की पथरियां बता दी। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे, पेट के अंदर की पथरियां बता दे, बच्चा माँ के पेट के अंदर का बता दे, लड़का है कि लड़की है, कितने दिन का है, कितने दिन के बाद दुनिया में आ जाएगा, उसका साइज क्या है, कितने दिन के बाद होगा, वजन कितना है बच्चे का, ये सारी बात अल्ट्रासाउंड आपका बता रहा है, आपकी एमआरआई आपकी नसों को बता रही है। ये सब कुछ अनपढ़ आने वाला एक डॉक्टर तरक्की करके कहां से कहां पहुंच जाता है। ये अनपढ़ आने वालों की बात मैं बार बार बोल रहा हूं, जो पढ़े नहीं आए थे, बेपढ़े आए थे, अनपढ़ आए थे, जाहिल आए थे, कुछ पढ़ना नहीं जानते थे, उनकी तरक्की का ये आलम है। पेट के अंदर की पथरी बता दे, पेट के अंदर का बच्चा बता दे, तो क्या कहोगे इस आमिना के लाला? वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं जहां लेके जाना चाहता हूं, सुनिएगा। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो माँ के पेट की पथरियां बता देता है, बच्चा बता देता है, लड़का है लड़की बता देता है, तो फिर उसको क्या कहोगे जिसके बारे में कुरान बोलता है, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। सुनो, कान खोल कर सुनो, क्या कहोगे? रहमान वो कि जिसने पहले अपने महबूब को कुरान पढ़ाया, उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत बिशरई मिलाद नबी हज़रतुल अल्लाह दुनीसुल कादिर साहिब। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। जी जी जी, बेशक। जवाब नहीं समझ में आया कुछ मेरे भाइयों? थोड़ा तो समझे होंगे। आने वाला आ रहा है, अनपढ़ आ रहा है, सारा जमाना अनपढ़ आया, सारी दुनिया अनपढ़ आई, इल्ला माशाअल्लाह। मैं बात नबियों की नहीं करता, मैं बात उन मखसूस लोगों की नहीं करता कि जिन्होंने माँ के पेट में कुरान पढ़ लिया हो, गौसे आज़म ने 15 पारे माँ के पेट में हिफ्ज कर लिए हो। मैं बात उनकी नहीं करता, मैं बात उनकी करता हूँ जो अनपढ़ आए हैं और जिन्होंने दुनिया में आकर पढ़ पढ़ के तरक्की की है। कहाँ तक उन्होंने तरक्की की है? तुमने देखा है, ये मोबाइल हमारे सामने रखा है, उधर एक मोबाइल रखा है, आप देख रहे हैं, ये तरक्की है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा है, यहाँ मैं बैठा हूँ वो मुझे देख रहा है, और जैसा देखा उसने वैसे ही कैच कर लिया, जैसा देखा वैसा ही भर लिया, जितना बोला उतना ही रिकॉर्ड कर लिया, फिर बाद में उतना ही सुना भी दिया। ये बोलो इंसान की तरक्की है कि नहीं है? ये तो यहाँ की बात है। इंसान ने
इंटरनेट की दुनिया पे चलता है, मोबाइल को खोलता है, ऑन करता है, उंगली चलाता है, उंगली उसकी लगातार चल रही है, यहाँ बैठे बैठे कभी ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच देख लेता है, कभी यूक्रेन की जंग देख लेता है, कभी बरतानिया देख लेता है, कभी पाकिस्तान देख लेता है, कभी अमेरिका और यूरोप देख लेता है, उंगलियां चल रही है। यहाँ बैठे बैठे उसे चाइना भी नजर आ रहा है, यहाँ बैठे बैठे मक्के की वादियां भी देख रहा है, यहाँ बैठे बैठे मदीना शरीफ की गलियां भी देख रहा है, यहाँ बैठे बैठे वो सब कुछ देख लेता है। ये कमाल इंसान की तरक्की का है। अनपढ़ आने वाले तूने इस कदर तरक्की की कि नूरपुर की गली में बैठकर उंगली चलाए तो मदीना देख ले। बोलो नहीं है तरक्की? ये तरक्की है कि नहीं? हमारे बचपन में तो वो से मोबाइल में जो एंटी हुआ करते थे, हैं? थोड़े और आगे बढ़े तो एंटीने वाले आए, उसके बाद और आगे बढ़े तो एंटीने वाला सेल फोन आया, उसके बाद धीरे धीरे तरक्की हुई। अब ऐसे मोबाइल आ गए, इसमें नेट का ये दौर हुआ कि यहाँ बैठे बैठे दुनिया को आपने घुमा दिया है। हजरात मोहतरम, ये अनपढ़ आने वालों ने तरक्की की है कि एक जगह बैठकर दुनिया को देख लेते हैं, उंगली चला लेते हैं, दुनिया को देख लेते हैं। तो फिर मुझे कह लेने दो, मदीने वाले आका को तो रब ने बढ़ा के भेजा है। जब ये मोबाइल सारी दुनिया देख सकता है और दुनिया को दिखा सकता है, तो मदीने वाला आका सारी दुनिया को देखेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, इल्म गैब मुस्तफा, नारे तकबीर। नींद तो नहीं आ रही है? अगर आ रही हो तो बता दियो, खत्म कर दूंगा मैं तकरीर। सुने मैंने तमहीद तो बांधी दी है, और फिर आज के लायक काफी तकरीर हो गई, आज के लायक बहुत हो गई। मैंने बड़े मुख्तसर अंदाज में आप तक इतनी बात पहुंचा दी। अपने आका अनपढ़ नहीं आए हैं, लोगों ने कहा अनपढ़ है, अपने आका अनपढ़ नहीं, रब ने पढ़ा के भेजा है। रब ने किसने पढ़ा के भेजा है? भला जो अनपढ़ आएगा वो सारी कायनात को पढ़ाएगा कैसे? पढ़ाएगा? अनपढ़ आएगा तो पढ़ाएगा कैसे? मेरे आका फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं तो अखलाक की उम्दगी सिखाने आया हूँ, मैं पढ़ाने आया हूँ, मैं तालीम देने आया हूँ, तुम्हें जिंदगी का सलीका सिखाने आया हूँ, तुम्हें जिंदगी के उसूल बताने आया हूँ, कवानीन बताने आया हूँ। मेरे आका ने कवानीन दिए हैं, अपनी जबान से हदीसों की शक्ल में कानून दिए हैं, कुरान की शक्ल में कानून दिए हैं। मेरे आका ने अपनी जबान की शक्ल में तुम्हें कानून दिए हैं, तुम्हें पूरा साब्ता हयात मेरे आका ने दिया है। जिंदगी का साब्ता, माँ बाप के साथ कैसे सलूक किया जाए, सियासत मदनिया क्या है, तकदीर मंजिल क्या है, सियासत कैसे की जाती है ये मुस्तफा से सीखो, नमाज कैसे पढ़ी जाती है ये मुस्तफा से सीखो, बीवियों के साथ सलूक कैसे किया जाता है ये मुस्तफा से सीखो, खादिमों और गुलामों के साथ बर्ताव कैसे किया जाता है ये मुस्तफा से सीखो, दुनिया के साथ रहा कैसे जाता है ये मुस्तफा से सीखो। तुम्हें सीखने के लिए किसी अमेरिका या बरतानिया जाने की जरूरत नहीं, अगर सीखना है तो मदीने वाले आका की गलियों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत जवाब नहीं। कौन सिखाने के लिए आया? बोलो, नबी सिखाने आए हैं, नबी ज़ाब्ता हयात देने के लिए आए। अब लोगों ने कहा तरक्की की है हमने, नबी की तरक्की भी तो जरा बता दो। नबी ने कुछ तरक्की की, अब समझ में आएगा इंशाअल्लाह। मैं थोड़ा सा है बाकी एक रोशनी में आपको जरा उजागर किए देता हूँ। बिल्कुल क्या बात है, क्या बात। बोले इजाजत है हाजी साहब? माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत रखते, बड़े हुक्के पे लाए। खाना भी खिलाया, चाय भी पिलवाई, मोहब्बत से बोले भी। आप हजरात अब नहीं बोलेंगे तो फिर मैं समझू आप नहीं बोले, हाजी साहब तो बोले, आप नहीं बोले। सुभान अल्लाह बोले। बस ये नूरपुर है, ये तीसरी मर्तबा आना हुआ है, लेकिन पिछली मर्तबा थोड़ा ज्यादा खुश किया था, ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि पब्लिक ठीक ठाक थी। फिर दूसरी मर्तबा जब आए तो और ज्यादा खुश हुए चूंकि दिन में था और काफी भीड़ भाड़ थी। अब तीसरी मर्तबा आए तो मैं तो बिल्कुल ही पट हो। मैंने देखा हालात ये है नहीं मेरे भाई, अरे हंसाना तो मेरा मिजाज नहीं है, हंसाना मेरी आदत नहीं है, लेकिन आपको बीच में मैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट जरूर पैदा करता रहूंगा। बात समझ में आएगी तो सुभान अल्लाह।
हल्के से बोलेंगे, जरा जोर से बोल के दिखाएंगे। सुभान अल्लाह। अब तक तो गए हो गए चूंकि काम के टाइम में, फिर 12:30 भी बज गए, 12:30 ही तो बजे होंगे, 1 बज गया, खत्म कर दूं, चेहरे पे 1 ना बजे, हाँ 13 बजे है ना, 13 बजे यानी आगे बढ़े हैं। अब तो नीचे आ गए, चलो 12 से नीचे तो आएगा, 1 ही तो बजा है, अभी कोई ज्यादा थोड़ी बजे है। 12 का जो टाइम था वो तो खत्म कर दिया तुमने, अब तो नींद भाग गई होगी। 11 से 12 के दरमियान बहुत तेज नींद आती है, लेकिन अब नींद नहीं आएगी। सुने जरा गौर से, मेरे आका जमाना कहेगा हमने तरक्की की है, पेट के अंदर का बता दिया है, पथरिये हमने बता दी है। ये बोलेगा ना, एक डॉक्टर साहब कहेंगे हजरत बड़ी तरक्की की हमने, पथरिये बता दी, पित्ते के अंदर की पथरियां बता दी, हमने गुर्दे के अंदर की पथरियां बता दी। और कीजिएगा, वो कहेगा जमाना, मैं कहूंगा अरे मदीने वाले आका को देख, रब ने पढ़ा के भेजा, तू पढ़ के आया, मशीन रखेगा तब बताएगा। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल मुट्ठी में कंकरिया ही तो लेके आया था। हमको बोलो, अब समझ में आ जाएगा आसानी, अब समझ में आएगा जल्दी से। सुनो, अबू जहल मेरे आका की बारगाह में क्या लेके आया था? कंकरिये मुट्ठी में बंद करके कंकरिया लाया था। मेरे आका ने बताया? नहीं बताया, मैं बताता हूँ आपको, नहीं बताया आका ने, नहीं बताया, नहीं बताया आका ने, मेरे आका ने नहीं बताया अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरिया, मेरे आका ने बताया ही नहीं। पता है तुम्हें? पता है, मैं बता रहा हूँ, मालूम है, ध्यान नहीं है उधर आपका ध्यान भी आ जाएगा उधर। आया था मुट्ठी बंद करके लाया था, बताओ जरा मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे आका अगर बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरिया है, तो वो सवाल करता ये भी बता दो कितनी है। मेरे आका बता देते इतनी है, तो फिर ये बताता, ये पूछ लेता अबू जहल ये भी बता दो उनका साइज क्या है, कितने mm के, ये भी बता दो जरा। मेरे आका साइज भी बता देते। आज डॉक्टर खड़ा होता और खड़ा होकर बोलता ये मुस्तफा का कमाल क्या है, आज हम भी तो कंकरियों की तादाद बता देते हैं, का साइज बता देते हैं, कंकरिया बता देते हैं। डॉक्टर खड़े होकर बोलता ये नबी का कोई कमाल नहीं, आज हमने भी कंकरिया बता दी है कि कंकरिया है, हमने भी साइज बता दिया है एम क्या है, हमने भी तादाद बता दी है कि कितनी है, ये बता दी है। मेरे आका का कोई कमाल नहीं होता, लोग बोलते आका का कोई कमाल नहीं, मेरे आका ने नहीं बताया। क्यों? मेरे आका देख रहे थे एक जमाना वो आएगा कि मशीन बता देगी, तादाद भी बता देगी, साइज भी बता देगी। मेरे आका बस देख रहे थे जमाने में मशीनें आ जाएंगी, डॉक्टर तरक्की करेगा, डॉक्टर बताएगा। मेरे आका ने नहीं बताया, बल्कि मेरे आका ने अबू जहल से कहा अबू जहल मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी में जो कंकरिया है वही बताए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मैं कहूंगा कि डॉक्टर कितनी भी तरक्की कर ले वो पथरिये बता सकता है, लेकिन कोई मशीन ऐसी नहीं आई कि जो पथरियों से बुलवा दे के बाहर को। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत कोई जवाब नहीं, बात समझ में आ रही? आप अदा कर दिया। किनसे बुलवाया आपने? पत्थरियों से बुलवाया है, पत्थरों ने मेरे आका को सलाम पड़ा है, पत्थरों से बुलवा दिया मेरे आका ने। तुम पत्थरिये बता रहे हो, उधर पत्थरिये अबू जहल की मुट्ठी में है, मेरे आका की कैद में भी नहीं, आका के हाथ में भी नहीं, आका के पास में भी नहीं। मुट्ठी किसकी है? अबू जहल की है। कैद किसकी है? अबू जहल की है। बंद किसके हाथ में है? अबू जहल के हाथ में है। दूसरे के हाथ में बंद है, बल्कि यूं कहो दुश्मन के हाथ में है। और कलमा नबी का पढ़ रही है, ना बात नबी की कर रही है, याद नबी को कर रही है। पता ये चला मशीन कोई ऐसी नहीं बनाई गई जो पत्थरों से बुलवा दे कि बाहर कौन खड़ा हुआ है। और बता दूं और तरक्की बता दूं, रब ने पढ़ा के भेजा है ना, ये दुनिया में आने वाला अनपढ़ पढ़ के तरक्की करे तो मशीन के जरिए इतना बता देगा कि माँ के पेट में लड़का है कि लड़की है, बता देता है, बता देता है लड़का है लड़की है, अगरचे कानूनन ये जुर्म है लेकिन बता तो देता है, कानूनन ये जुर्म है लेकिन बता तो देता है, लड़का है कि लड़की है बता देता है, ये बता देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आका ने कुछ ऐसा बताया कि नहीं बताया? बता दूं? इजाजत है? मेरे भाई थक गए, नींद आ रही होगी, मुझे लग रहा है हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह,
یا رسول اللہ آپ جتنے ہو اسی حساب سے بولوں گا، بھائی جیسا اسی حساب سے بولیں گے، ارے ہاں حساب سے سنتے رہیے گا، میں محبت سے سبحان اللہ بولتے رہے باتیں سمجھ میں آتی رہے گی۔ کیا کہا؟ لڑکا بتایا، لڑکی بتائی، سائنس میں بڑی ترقی کر لی ہم نے، اندر کا بتا دیا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ میرے آقا کی چاچی نام ہے ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عباس کی بیوی ہے، حمل سے ہے، آقا کی بارگاہ میں آئی، اب ذرا سن لو غور سے، حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، آقا کی بارگاہ میں آئی، میرے آقا نے اپنی چاچی حضرت ام الفضل کو دیکھا، سنو غور سے، میرے آقا نے اپنی چاچی کو دیکھا، حضرت ام الفضل کو دیکھا، بولے چاچی تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے۔ سبحان اللہ، بولو گے سبحان اللہ، بولو گے بول کے ڈراؤ نہ جلدی بھاگ جاؤ، کیا بولے آقا؟ کیا بولے؟ چاچی تمہارے پیٹ میں، زور سے بولو، چاچی تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اتنا سمجھ میں آیا؟ میں بار بار اس لیے بولوں تاکہ اگلی بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ کہا چاچی تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے۔ اب اگلی بات سنو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، پوچھ جاؤ گے سبحان اللہ اگر بولو گے، اگر دل میں تھوڑی سی بھی جان ہے اور اس وقت ذہن حاضر ہے تو کودو گے۔ اتنا ساؤنڈ اتنا بتا دیتا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، بچہ ہے، کتنے دن کا ہے، سائز کیا ہے، کب پیدا ہوگا، سب بتا دیتا ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا، یہ بتایا چاچی تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے، پھر آگے بتاتے آقا جو لڑکا ہے، آقا جو بتاتے چاچی تمہارے پیٹ میں جو لڑکا اس کا بھی لڑکا ہوگا۔ سبحان اللہ بھائی، نہیں بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاچی تمہارے شکم میں لڑکا ہے اور جو لڑکا ہے اس کا بھی لڑکا ہوگا۔ سبحان اللہ، بتا دے گی مشین؟ الٹرا ساؤنڈ بتا دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا چاچی تمہارے شکم میں جو ہمارے پیٹ میں جو لڑکا ہے، جو لڑکا ہے اس لڑکے کا بھی لڑکا ہوگا، پھر وہ جو لڑکا ہوگا اس کا بھی لڑکا ہوگا، پھر وہ جو لڑکا ہوگا اس کا بھی لڑکا ہوگا، پھر جو لڑکا ہوگا اس کا بھی لڑکا ہوگا۔ میرے آقا نے ایک نہیں بتایا، 7 پشتوں کو بتاتے چلے گئے، 7 لڑکے میرے آقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، 7 لڑکے بتا دیے، کہاں الٹرا ساؤنڈ اور کہاں آقا کی نگاہ۔ میرے آقا کی نگاہ، آقا کی نگاہ تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرمائے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاچی تمہارے شکم میں لڑکا ہے، جو لڑکا اس کا بھی لڑکا، 7 پشتوں کو بتا دیا۔ ڈاکٹر کتنا بتا دے گا؟ ان پڑھ آنے والا اتنا بتا دے گا، پڑھ پڑھ کے جتنا ہے اس سے آگے بڑھ کے بتا دے گا، اس سے آگے نہیں بول سکتا۔ آقا کی نگاہ کا اندازہ لگاؤ، فرق معلوم ہو گیا۔ ان پڑھ آنے والا پڑھ کے ترقی کرے تو وہی بتا سکتا ہے جو موجود ہے، اور جسے رب پڑھا کے بھیجے وہ قیامت تک کا بتا سکتا ہے۔ قیامت بھی وہی بتا رہا ہے، سب کچھ وہی بتائے گا، رب نے پڑھا کے بھیجا۔ اسی لیے رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے پہلے اپنے محبوب کو پڑھایا اور پڑھانے کے بعد انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ کوئی کتنا ہی کہے، کتنا ہی بولے ان پڑھ ہے، ان پڑھ ہے، ان پڑھ ہے، ہم کہیں گے تو ان پڑھ آیا، وہ تو پڑھے ہوئے آیا۔ امی کا معنی بتاتے ان پڑھ، کیا بتاتے وہ بتاتے ہو، نام تو لیتا ہی نہیں، ذکر بھی نہیں کرتا، لیکن وہ کہتے ہیں ان پڑھ۔ نبی ان پڑھ نہیں آیا، ان پڑھ تو تو آیا، نبی تو امی بن کے آیا۔ امی کا مطلب دنیا میں کسی سے آ کے پڑھا، توجہ۔ اچھا اگر کسی سے پڑھ لیتے دنیا میں آ کے تو وہ استاد نہ ہوتا، نبی کا استاد ہوتا، اور استاد ہونے کی حیثیت سے شاگرد سے بڑا ہوتا، تو میرے نبی سے بڑا ہو جاتا۔ نبی پھر اس کا ادب کرتے، استاد ہونے کی حیثیت سے اس کی تعظیم آقا پر ضروری ہو جاتی۔ رب کو یہ منظور ہی نہیں تھا، محمد نام دے کے بھیجا ہے، سب اس کی تعریف کرتے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اس لیے خود پڑھا کے بھیجا تاکہ کسی سے پڑھے، کوئی استاد نہ بنے۔ نبی کا کوئی استاد
जिब्रील तो गुलाम है। जी जिब्रील तो, बात याद आ रही तो बता दूं, जिब्रील तो गुलाम है, ऐसे गुलाम है जिनके घर, अल्लाह हसन रजा फरमाना थे, जिनके घर बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं, जिनके घर बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत, घर पर जिब्रील भी बगैर इजाजत के कैसा गुलाम है, वो भी मैं बता रहा हूँ जिब्रील कैसा गुलाम है। आते हैं नबी के पास, कुरान लेके आते हैं, कहते हैं नबी पढ़ो, नबी पढ़ो, अलिफ ला अलिफ पढ़ो, अलिफ, नबी पढ़ते हैं अलिफ, कहते हैं फहिमतु करातु व फहिमतु, मैंने पढ़ भी लिया, मैं समझ भी गया। सुभान अल्लाह। जिब्रील बोले ला, नबी कहते हैं करातु व फहिमतु, मैंने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। बोले ली, बोलो मीम, मेरे आका ने कहा मीम, मैंने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। जिब्रील बोले मैं लाया रब के पास, लाने वाला हूँ, पढ़ के तो सुना दिया लेकिन समझ में मेरी नहीं आया, क्या लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ। जब कभी जिब्रील आते हैं तो आके कहते हैं पढ़ो, ये नबी पढ़ते हैं, वहां कहते हैं करातु मैंने पढ़ लिया, ये नहीं कहते नबी फहिमतु मैंने समझ भी लिया, ये नहीं बोलते। लेकिन जब वो लेकर आए कि जिसको जिब्रील नहीं समझते हैं उसको मेरे आका बोलते हैं यहाँ मैंने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह, लाया मैं रब के पास से आया मैं, पढ़ा मैंने लेकिन समझा नहीं, आपने कैसे समझ लिया। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील तू उतना जान, तू सिर्फ लाने का मालिक है, समझने का मालिक नहीं, समझाने का मालिक नहीं। मेरे रब ने मुझे पढ़ा के भेजा है, समझा के। ऐसी कश्तियां चलेगी कि जिनकी ऊंचाई पहाड़ों के बराबर होगी। ये कुरान बता रहा था 1400 साल पहले, पता ये चला कि आज तरक्की आज हो रही है, कुरान 1400 साल पहले बता रहा है, नबी 1400 साल पहले बता रहे हैं, मेरे आका 1400 साल पहले बता रहे हैं। वलहुल जमालिल मुंशआत फिल बहर कल आलाम। और मैं बताऊं, कुरान ने कहा वल मुरसलाति उर्फा फल आसिफाति असफा वन नाशिराति नशरा फल फारिकाति फरका फल मुल्कियाति जिक्रा उसरन औ नुसरा इन्नमा तुअदून लवाक़ि। कुरान कहता है, आज देख रहे हो लगातार छोड़े जा रहे हैं बम, एक के पीछे एक रॉकेट छोड़ा जा रहा है। आपने देखा यूक्रेन से जंग हो रही है, रशिया लगातार हमले कर रहा है, बराबर यके बाद की करे रॉकेट दागे जा रहे हैं, यके बाद की करे मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। कुरान कहता है बल मुरसलाति उर्फन, जो लगातार छोड़े जाएंगे। सुभान। उस जमाने में ये रॉकेट नहीं थे, लड़ाई थी तलवारों की लड़ाई थी, सुनिएगा जरा गौर से, लड़ाई तलवारों की लड़ाई थी। उस जमाने में कुरान बता रहा है वल मुरसलात उर्फा, है लगातार पैदल पर छोड़े जाएंगे, यके बाद दीगरे, एक पहुंचेगा निशाने पर दूसरा पीछे से छोड़ दिया जाएगा। वल मुरसलात उर्फा, और जब छोड़े जाएंगे फल आसिफात असफा, ये जो छोड़े जाएंगे ये पूरे तौर पर तबाह कर देंगे। ये कुरान सूरह मुरसलात बोल रही है, वल आसिफाति असफा। पढ़ के देखिए तर्जुमा, ये क्या कर देंगे, ये मुकम्मल तौर पर उस बस्ती को तबाह कर देंगे जिस पर छोड़ा जाएगा, ये तबाह करेंगे। छोड़े जाते हैं जिस बस्ती पे बमबारी हो जाए, जिस बस्ती पे मिसाइल छोड़ दिए जाए, बताओ वो बस्ती तहस नहस होती है करे। यूक्रेन में कितनी बस्तियां तबाह हो गई है, जहां जहां जंग हुई है वहां बस्तियां तबाह हो गई, नामो निशान तक मिट गए। कुरान कहता है फल आसिफाति असफा, मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, तबाह कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, उधर तबाहकारियां होगी, वन्नाशिराति नशरा, उसके बाद ये खबरें नश्र की जाएंगी। ये हो रहा है ना, आज हो रहा है। कुरान 1400 साल पहले बता रहा है, खबरें फैलाई जाएगी। आप सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक के जरिए देख रहे हो, प्रिंट मीडिया के जरिए देख रहे हो कि ये खबरें फैलाई जा रही है। और खबरें क्यों फैलाई जा रही है, हमारा रशिया में इतनी ताकत है, यूक्रेन में इतनी ताकत है, चाइना के पास इतने बम है, क्यों फैलाई जा रही है। फन्नाशिराति नशरा, ये खबरें फैलाई जाएंगी, भेजी जाएगी, ये खबरें भी होंगी। 1400 साल पहले कुरान कह रहा है वन्नाशिराति नशरा, ये खबरें भी नश्र की जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, फल फारिकाति फरका, इन खबरों के जरिए मुकम्मल हर एक को अलग अलग कर दिया जाएगा। ये खबर चाइना से आई है, ये खबर पाकिस्तान से आई है, ये खबर इंडिया की है, ये खबर फुला जगह की है, ये खबर तुर्की की है, ये खबर सऊदिया की है, ये खबर अमेरिका की है, ये फुला जगह की है। फल फारिकाति फरका, ये कुरान बता रहा है। उसके बाद क्या होगा, जब ये जंग हो जाएगी फल मुल्कियाति जिक्रा,
پھر سارے ملک مل کر سب کا سمیلن ہوگا ایک جگہ بیٹھے ذکر کرنے کے لیے، آپس میں گفتگو کرنے کے لیے. تقریر بھی سننے کے عادی بنو میرے بھائیوں، یعنی تقریر سننے کے عادی بنو، قرآن سننے کے عادی بنو. فل ملقیات ذکرا، پھر ملاقاتیں کریں گے. وہاں کا بادشاہ آیا ہے، وہاں کا پردھان منتری آیا ہے، وہاں کا راشٹرپتی آیا ہے، سب ایک جگہ بیٹھیں گے اور ایک جگہ بیٹھنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ آپس میں تبادلہ خیال کریں گے. بھائی تم نے بمباری ان پر کیوں کی؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ تبادلہ خیال ہوگا. پھر کیا کہتا ہے قرآن؟ سنو عذرن او عذرا، جس نے بم ڈالا ہوگا وہ یا تو عذر پیش کرے گا، میں نے مجبوری میں ڈالا ہے. قرآن کہتا ہے عذرن، یا تو عذر پیش کرے گا، جب آپس میں سمیلن ہوگا عذر پیش کرے گا، او نذرن، یا وہ سب کو ڈرائے گا دھمکائے گا. اگر تم نہیں مانے تو جو حال اس کا ہوا ہے وہ تمہارا بھی ہوگا. یعنی اس لیے سمیلن ہوں گے. عذرن او نذرا، یا تو ڈرائے گے یا عذر پیش کرے گے. حضرات محترم، اس طریقے کی جنگ آج ہو رہی ہے. اب 100 سال سے مان لیجیے کہ اس طریقے کے جنگ آلات ایجاد ہوئے. یہ ایٹم بم آج ایجاد ہوئے، یہ اگنی میزائل آج ایجاد ہوئے، یہ دوسرے قسم کے میزائل آج ایجاد ہوئے، یہ بمباریاں آج ایجاد ہوئی. لیکن 1400 سال پہلے میرے آقا پر اترنے والا قرآن یہ خبر دے رہا ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ جو ہو بہو قرآن پڑھتے جاؤ گے اور تمہاری نظروں کے سامنے ہوتا جائے گا. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. مذہب اسلام مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ جلیس القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایمان تازہ ہو گیا. واہ واہ واہ. گاڑی تو نہ پڑھ رہی ہے گاڑی. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، رحمان نے سکھایا. رحمان بتا رہا ہے، اپنے حبیب کو بتا رہا. ذرا تھوڑا سا سن بھی لیجیے گا. یعنی یہ تقریر تو جہاں ہو جاتی ہے نا، تقریر اگر اس قسم کی تقریر ہو جائے اور پڑھا لکھا مجمع ہو، اچھے لوگ ہوں، یعنی وہ تو اش کرتے رہ جاتے ہیں. قرآن 1400 سال پہلے آج کی خبر دے رہا ہے. قرآن نے کہا انما توعدون لواقع، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا وہ ہو کے رہے، جو تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا. میرے آقا بتا رہے ہیں، آقا نے سب کچھ بتا دیا. اور ترقی کی تم نے بتا دو، بتا دو. زمین پہ چلتے تھے، سائیکل پہ چلے گئے، موٹر سائیکل پہ چلے گئے، اس کے بعد کاروں پہ آ گئے، کاروں پہ آ گئے. بڑی تیز بسیں چل پڑی، بڑی تیز ٹرینیں ہو گئی. ٹرینوں کے بعد اب تم سے وعدہ کر لیا گیا بلیٹ کا، میٹرو چلی. اب بلیٹ ہے نا، وعدہ ہے نا، بھول گئے بھائی، بڑی جلدی بھول گئے. کسی نے وعدہ کیا تھا نا وعدہ، بلیٹ کا وعدہ ہے، بہت تیز رفتار چلنے والی. اب اتنی سواریوں کو لے کر چلنے لگی. ذرا تم نے ترقی کی ہے. کیسے ترقی کی؟ تم اونٹ کی کمر پہ چلتے تھے. قرآن نے کہا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، تمہارے لیے خچر بنائے، گھوڑے بنائے، گدھے بنائے تاکہ تم ان پر سواریاں کرو. وزینہ، اور تمہارے لیے زینت بنائے. ویخلق ما لا تعلمون، اور اللہ تمہارے لیے وہ سواریاں پیدا فرمائے گا جسے تم جانتے بھی نہیں تھے. یعنی اس زمانے میں جب گھوڑے تھے تمہیں پتا بھی نہ تھا موٹر کار اتنی تیز چلے گی، تمہیں معلوم بھی نہ تھا ٹرین اتنی تیز رفتار آئے گی. یعنی تم نے ترقی کی، ٹرینیں بنا لی، پٹری پر چلنے والی اتنی تیز رفتار بلیٹ تیار ہونے کو ہے. آپ نے میٹرو تیار کر لی ہے. پھر زمینی سفر پر نہ رہے، تم نے سفر کیا تو پھر ہیلی کاپٹر بنا لیا جو تھوڑا دھیرے چلتا ہے. اس کے بعد ایئر پلین آپ نے بنا لیے، جو پلین آپ آسمانوں میں سفر کرنے لگے. بڑی تیز رفتار چلے ہو، 1 گھنٹے میں 800 کلومیٹر، 1 گھنٹے میں 1200 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والے پلین اور جیٹ پلین تم نے تیار کر لیے. انسان پانی میں چلنے کے لیے لک بھٹیاں بنا چکا ہے، وہ پانی کے اندر تیر رہا ہے، مچھلی کی طرح پانی میں تیر رہا ہے. چائے پینے والے بزرگوں سنو، مچھلی کی طرح پانی میں تیر رہا ہے اور پرندے کی طرح ہواؤں میں اڑ رہا ہے. جی 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 بے شک، پرندے کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے، مچھلی کی طرح پانی میں تیر رہا ہے. واقعی انسان تم مچھلی کی طرح تیرا بھی ہے، پرندے کی طرح چلا بھی ہے، پرندے کی طرح اڑا بھی ہے، مگر تجھے انسان کی طرح چلنا نہیں آیا.
نہیں آیا کیا؟ وہی فساد، وہی فتنہ، وہی لڑائی، وہی جھگڑے، وہی کھانے جانوروں کی طرح، وہی ضرورت ہے جانوروں کی طرح. انسان ہے تو چلنا نہیں آیا انسان کی طرح. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا. نہیں تو محاورہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا یار، پڑھے لکھے ہو. سنو، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا. مطلب کیا ہے؟ دوسرے کی چال تو اپنا لی واقعی. پرندوں کی چال اپنا لی ہے کہ اڑنے لگے ہو، مچھلیوں کی چال اپنا لی ہے کہ پانی میں تیرنے لگے ہو، مگر تجھے انسان کی طرح چلنا نہیں آیا. کاش انسان کی طرح چلتا. وہ انسان کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہتر صورت میں بنایا ہے، سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے. سب سے اچھی صورت انسان کی اس لیے بنائی، اس لیے بنائی. بتا دوں کس لیے بنائی؟ ناراض ہو تو اگلے سال بتا دیں گے. اگلے سال اس لیے بتا دیں گے کہ ہو سکتا ہے جلدی پہلے تھوڑا پہلے آ جائے نمبر تو زیادہ لوگ. ناراض ہو رہے ہو؟ انسان کو اچھی شکل میں بنایا، سب سے بہتر صورت میں بنایا. سب سے بہتر صورت میں کیوں بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس لیے بنایا، اس لیے بنایا کہ اسی صورت میں اللہ کو اپنا محبوب بھیجنا ہے. سبحان اللہ. اب نہ بولو گے سبحان اللہ؟ اسی صورت میں تو تمہارا مرتبہ تو اتنا اونچا ہے، تم چلے ہر چال چلے ہو. واقعی تم نے ترقی کر لی ہے، پنڈوبی تم نے بنا لی ہے، ایئرپلین تم نے بنا لیے ہیں، جیٹ تم نے بنا لیے ہیں، بلکہ ایسے روکٹ بنا ڈالے کہ تم چاند پہ پہنچ گئے. نہیں پہنچے؟ ہمارے بزرگوں کو پتہ نہیں، سائنس جانتی ہے، سائنس والے جانتے ہیں، یہ پڑھنے آج کی ٹیکنالوجی والے جانتے ہیں. کہاں پہنچے؟ چاند پہ. منگل گرہ کا مشن فیل ہوا ہے، وہاں بھی پہنچانے کی کوشش کی لیکن وہ فیل ہو گیا. کہاں تک پہنچے؟ چاند تک تو پہنچے. چاند تک پہنچنے کا دعویٰ بھی ہے، یہ تو قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تم چاند کا آج چل رہے ہو، چاند تک آج پہنچ رہے ہو. قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ضرور تم آسمانوں پہ چلو گے، اوپر چلو گے، لیکن ایک بار بھی تم سے چلا نہ جائے گا، بلکہ پہلے نیچے طبقے پر، پھر اس سے اوپر والے طبقے پر، پھر اس سے اوپر والے طبقے پر. وہ جو چلیں گے، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے جو چلیں گے وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان والے ہوں گے ہی نہیں. جی جی جی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. چلو چڑھے تو چاند تک تو پہنچے، اور چاند پہ جا کے بھی کیا تلاش کیا یہ بتا دوں گا آپ کو. چاند پہ جا کے کیا تلاش کیا؟ مٹی، خاک. کیا تلاش کیا؟ مٹی. گھر بنا گے، کھیتی باڑی کریں گے. کہاں جا کے؟ اتنی اوپر چڑھ کے بھی کھیتی باڑی بنے گی، اتنی اوپر چڑھ کے بھی ہوٹل بنے گے، اتنی اوپر چڑھ کے وہاں جا کے بھی کیا تلاش کی؟ خاک. اب جملہ بول دوں؟ یہ تو جملہ ہی ہے. ہاں وہ سب والا جملہ نہیں جو اس کا جملے بعد ہوگا جملہ ہوتا ہے. یہ اپنا جملہ ہے. خاک سے اٹھا، خاک کا پتلا انسان، خاک کا پتلا خاک سے اٹھا، چاند پہ پہنچا، وہاں جا کے بھی خاک ہی تلاش کی. تو کیا خاک کمال کیا؟ جی جی. یہ خاک کا پتلا خاک سے اٹھا، چاند پہ پہنچا، وہاں جا کے بھی خاک ہی تلاش کی. تو کیا خاک کمال کیا کمال؟ بولو نہیں. ارے وہاں جب پہنچا تھا وہاں تلاش ہی کرنا تھا تو اللہ کی توحید وحدانیت کو تلاش کر لیتا. نبی کی نبوت اور رسالت کو تلاش کر لیتا. وہاں سے نیچے کے جلوے دیکھتا تو تجھے دو ہی جگہ روشنی نظر آتی، یا تو حرم کعبہ پہ مکہ شریف میں، یا حرم مدینہ پہ. بے شک. سبحان اللہ. گیا تھا کافر، لوٹ کے آتا تو ایمان کی حالت میں لوٹ کے آتا. ہم کہتے واقعی چاند پہ چڑھنے والے تو نے ترقی کی ہے، لیکن ترقی نہیں کی، وہاں جا کے مٹی تلاش کی. اگر مٹی کو سمجھنا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت سے سمجھو. جی جی بے شک. سبحان اللہ سے سمجھو. بولو اعلیٰ حضرت سے سمجھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاکی ہیں ہم. کیسے بنے ہم؟ مٹی سے تو بنے ہیں. خاکی ہیں ہم، اور خاک ہی مابا ہے ہمارا. مابا کا معنی جانا بھی وہی ہے. خاکی ہے ہم اور خاک ہی مابا ہے ہمارا.
खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। बेशक सुभान अल्लाह। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। और अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में। ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनाई देता हूँ सुनो। ए मुद्दईओ इस खाक को तुम खाक न समझो। बेशक मुद्दईओ इस खाक को तुम खाक न समझो। इस खाक में मदफून शहे बता है हमारा। बेशक सुभान सुभान अल्लाह सुभान। इस खाक में मदफून शहे बता है हमारा। ये खाक तो चांद पे पहुंच गए। चलो भैया बड़ी तरक्की कर ली तुमने, साइंस वालों बड़ी तरक्की कर ली, हमने मान लिया। खूब तरक्की कर ली है तुमने। इतनी तरक्की है कि चांद पे चढ़ गए। कितने पैसे करोड़ों के हिसाब से तुमने खर्च किए होंगे। तुम अनपढ़ आए थे, पढ़ पढ़ के चांद पे पहुंचे, बड़ी तरक्की कर ली। लेकिन रब जी से पढ़ा के भेजे, उसे चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं होती। हलीमा के घर में होते उंगली का इशारा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। जाने की जरूरत नहीं है। वो तो उंगली का इशारा नीचे से अगर कर दे तो उसकी उंगली के इशारे पे चांद नाचता हुआ नजर आए। यानी तुम कहते हो तुमने तरक्की कर ली है। जिसे पढ़ा के भेजता है उसकी तरक्की का आलम ये है कि नीचे बैठे बैठे उंगली का इशारा कर दे तो चांद अपना सीना चाक कर देता है। बरेली से पुकार उठते हैं सूरज उठ के पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये तरक्की किसकी है? जिसको रब ने पढ़ा के भेजा। मगर तुम भी पढ़ो, हैं चांद तक जाओ। आमना का लाल जिसे रब ने पढ़ा के भेजा वो कहाँ पहुंचा? चांद पे ही नहीं। चांद तो बहुत नीचे है, बहुत नीचे। कहाँ पहुंचे? पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसके बाद जन्नत, उसके बाद अर्श, फिर कुर्सी, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, उसके बाद जहां जिब्रील जाकर थक गए उससे भी आगे। जी पढ़ा है, पढ़ के तरक्की करे तो चांद तक जाए। वो भी कैसे जाए पता नहीं, लेकिन रब जिसे पढ़ा के भेजे वो चांद तक ही नहीं वहां जाता है जहां जिब्रील भी नहीं जाते। जिब्रील का पर जी जहां जाने से जिब्रील का पर है। आज इस जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी नहीं आगे मेरे आका का मंदिर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। अनपढ़ पढ़ कर तो तुम भी पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? बच्चों को इंशाअल्लाह गिल्ली डंडा, बैट बल्ला, अंटे, पतंगे नहीं पढ़ाओगे तभी तरक्की मिलेगी। पढ़ने से ही तरक्की मिलती है। पढ़ाने वाले पढ़ के कहाँ पहुंचे। जी तो चाहता था कि तकरीर दिल खोल के सुनाए, लेकिन नहीं, ना वक्त इजाजत देता, ना तुम्हारी सुस्ती। पूरी रात सुन सकते हैं। अब तो इजाजत नहीं है। 1 घंटा हो गया। अब ये समझ रहे हैं आप 1 घंटा हो गया। मेहनत करते करते बोलते बोलते आप थोड़े चंद हैं। अगर भरा होता यानी कुछ पिंडाल का इतना तो होता कि कम से कम लगता। में 4-5 है। इन्हें बच्चों को अगर मैं निकालता ना तो गिनती पे शायद 5 उंगली, 2 उंगलियों पे गिन जाएगा। 2 उंगलियों पे गिन जाओगे। 10 या 12 बचोगे अगर बच्चों को निकालते। ये बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। ये तो हमारी नाक बचाते ही है। जहाँ हमारी बेइज्जती होने को तो ये बच्चे बचाते हैं। जहाँ कोई न पहुंचे बच्चे पहुंचते हैं। महफिल हो, मीलाद हो, जलसा हो, सबसे पहले आके ये बच्चे तो बेचारे बैठते हैं। हाँ, जब नींद का वक्त होता तब बच्चे आके बैठते हैं। जब सोने का वक्त होता तब, और जब तुम आराम करते होते हो ना, हुक्का चौपाल पे चलता होता है, तब बच्चे आके बैठ जाते हैं। ये बच्चे ही नाक बचाते हैं, साख बचाते हैं। अल्लाह इनके मुस्तकबिल को रोशन करे, बच्चों को बड़ा करे। पढ़ोगे तब तरक्की होगी, पढ़ाओगे तब तरक्की होगी। आमिना के लाल की तरक्की वो है कि दुनिया की तरक्की है, दुनिया की तरक्की मान, दुनिया की तरक्कियां यहाँ थक जाती है, वहां से आमिना के लाल की तरक्की शुरू होती है। वहां से आमिना के लाल का मकाम शुरू। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जवाब तशरीफ लाने का कोई जवाब नहीं। दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। वैसे जब जाए बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।